आवाम को एक मौका मिलता है कि अपनी मर्जी की हुकूमत बनाए, मगर इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं, झूठे वायदे कर कर वोट हासिल किए हैं और पावर में आने के बाद कोई भी वायदा पूरा नहीं कर रहे। आवाम को कंफ्यूज करने के लिए, इशू को हटाने के लिए बीआरएस पार्टी के लीडर्स पर केसेस लगाए जा रहे हैं। केटीआर पर भी जो केस लगाया गया वो एक टोटली उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। केटीआर म्यूनिसिपल मिनिस्टर थे, उन्होंने तेलंगाना डेवलप करने के लिए और तेलंगाना स्टेट 9.5 साल में इंडिया में एक बेस्ट स्टेट का मुकाम हासिल किए। इस सिटी को डेवलप करने के लिए उन्होंने ई कार रेस का एहतमाम किया और इसमें कोई किस्म का पैसों का लेन देन नहीं है। जो पैसे बताए जा रहे हैं वो सरासर गलत है और आज उन्हें एसीपी ऑफिस बुलाया गया। डेफिनेट वो गए हैं और बात कर रहे हैं और हुकूमत ये चाहती है किसी भी तरह बीआरएस पार्टी के लीडर्स को परेशान किया जाए, उनकी आवाज़ को रोका जाए। मगर बीआरएस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 14 साल जद्दोजहद कर कर तेलंगाना हासिल किए। वो कभी एक केसेस से डरने वाली नहीं है, जेलों से जाने से डरने वाली नहीं है। हमने कई बार जेल को जा चुके हैं। 14 साल में 50 बार प्रोग्रामों में अरेस्ट किया गया है और हमें पूरा यकीन है कि हम पर जो केटीआर पर जो केस लगाया गया वो झूठा केस है, उसमें कोई केस में दम नहीं है। हमें उम्मीद है कि हमें अदालत से मुकम्मल तरीके से इंसाफ मिलेगा। आज बुलाने पर केटीआर साहब एसीपी ऑफिस गए और लोग समझ रहे हैं, कांग्रेस समझती है कि बीआरएस पार्टी लीडर्स को केसेस के जरिए डराया जाएगा, पर ये पार्टी के लीडर डरने वाले नहीं है, हर चीज़ का मुकाबला करेंगे। केसीआर एक महान लीडर है जिन्होंने 14 साल जद्दोजहद कर कर तेलंगाना हासिल किया है और तेलंगाना हासिल करने में कई मुश्किलात उठाए और आज कांग्रेस पावर में आने पर हमारे साथ जो हमारे बीआरएस पार्टी के ऊपर जिस तरीके से गैर ज़रूरी परेशान किया जा रहा है, हमारे लीडर्स को परेशान किया जा रहा है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। और हम यही चाह रहे हैं कि केटीआर साहब भी परसों जो गए थे एसीपी ऑफिस, अपने वकील को लेकर गए थे। जब राहुल गांधी साहब जाते हैं तो अपने वकील को ले जाते हैं, तो केटीआर साहब वकील को ले आने पर क्या एतराज़ है। अब ऐसे केसों से डरने वाले नहीं है, डेफिनेट हर तरीके का मुकाबला करेंगे। आवाम को यह बात बताएंगे कि क्या गारंटी दिए थे। इलेक्शन से पहले 6 गारंटी किए थे और रेवंत रेड्डी साहब ने कहा 6 नहीं, मैं 7 गारंटी करके बताऊंगा। आज आवाम का जहन को पलटाने के लिए, उन्हें मुंतशिर करने के लिए गलत तरीके से बीआरएस पार्टी को इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और तेलंगाना की आवाम सब देख रही है बीआरएस पार्टी ने 9.5 साल में जो काम किया है और ये पार्टी जो कांग्रेस पार्टी ने जो 1 साल में काम किया है, उसमें आवाम सख्त नाराज़ है कांग्रेस पार्टी से। आज मीडिया के लोग यहाँ मौजूद है, अब मुकम्मल सर्वे कीजिए तेलंगाना में हर जगह आवाम नाराज़गी का इजहार कर रही है। उस नाराज़गी को मुंतशिर करने के लिए या इस तरीके से लोगों को हरास करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं पार्टी के लीडर्स को और केटीआर साहब को, उसकी हम मजम्मत करते हैं और हर तरीके से आवाम तक पहुँचेंगे। आवाम को जो हकीकत है आवाम को बताएंगे कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया और बीआरएस पार्टी का जो कारनामा है यकीनन सारे हिंदुस्तान में उसको सराहा जाता है। और ये रेवंत रेड्डी साहब और कांग्रेस हुकूमत कुछ नहीं किए, जो वायदे किए झूठे वायदे किए, एक भी वायदा उसमें पूरा नहीं किया जा रहा। उसके आवाम को वो वायदे को आवाम जब पूछ रही है कि हमारे वायदे आप पूरे कीजिए, इलेक्शन से जो पहले आप वायदे किए उसे पूरे कीजिए, पर वो बात को पूरे करने के बजाय आवाम को मुंतशिर करने के लिए, उनके दिमाग को दूसरी तरफ ले जाने के लिए केसेस लगाए जा रहे हैं और अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। आवाम हमारे साथ है, आपको खुद आगे चलकर पता चल जाएगा कि आवाम किसके साथ है। आपके साथ वोट देकर आज लोग पछता रहे हैं, हम क्या गलती किए। कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस तेलंगाना को तरक्की कई ऐसे स्कीम लाए थे जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की थी, पर कोई भी स्कीम पर अमल नहीं किया जा रहा है। हम मजम्मत करते हैं और आवाम से गुजारिश करते हैं कि वो बीआरएस पार्टी के जो बताया हुआ डेवलपमेंट है उस पर हम ज़रूर अमल करके बताएंगे। चलो ప్రభుత్వ విప్పు
ఇంతకుముందే బీర్లా ఎలయ్య గారు మాట్లాడుతూ కేటీఆర్ గారి పట్ల అభ్యంతరకరమైనటువంటి ఒక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మీ ముఖ్యమంత్రి గతంలోనే ఓటుకు నోటు కేసులో దొంగలక 50 లక్షల బ్యాగుతో దొరికి ఏసీబీ విచారణ ఎదుర్కొన్నాడు కాబట్టి జైలుకు వెళ్ళిండు. కాబట్టి ఈరోజు మా నాయకుడు ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా, ఒక్క రూపాయి అవినీతి చేయకపోయినా మా నాయకుడిని ఈరోజు కక్షపూరితంగా ఈ ప్రభుత్వం గత 13 మాసాలుగా ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి దోపిడీ మీద అమృత్ టెండర్లలో రేవంత్ రెడ్డి గారి బావమరిదికి సూదిని సృజన్ రెడ్డికి 1137 కోట్ల రూపాయల టెండర్లను అప్పనంగా కట్టబెట్టడం పట్ల మా నాయకుడు కేటీఆర్ గారు కేంద్ర విచారణ సంస్థలకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అదేవిధంగా లగచర్ల బాధితులకు అండగా ఉండి దేశం ముందు రేవంత్ రెడ్డిని ఒక దోషిగా నిలబెట్టాడు. అదేవిధంగా రైతు బంధు, రైతు భరోసా ఇస్తామని రైతులని హామీ ఇచ్చి మోసం చేసి ఈరోజు ఏ రకంగా మోసం చేసిందో రైతులని మా నాయకుడు కేటీఆర్ గారు ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తా ఉన్నాడు. ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి దోపిడీ ఏదైతే మెగా కిషారెడ్డి కంపెనీకి, ఏదైతే మెగా కంపెనీకి, రాఘవ కంపెనీకి కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ని కేక్లక కట్ చేసి క్విడ్ ప్రోకోకి పాల్పడతా ఉన్నాడు. అదేవిధంగా మూసీ బాధితులకు అండగా ఉన్నాడు, హైడ్రా బాధితులకు అండగా ఉన్నాడు. వీటన్నిటినీ పక్కదారి పట్టించడం కోసం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ కి పాల్పడుతూ రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రశ్నించే గొంతుకుని ఈరోజు తెలంగాణలో ఏదో అణిచివేయాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, ఎన్ని కుతంత్రాలు చేసినా మీ యొక్క కుట్రలకు కుతంత్రాలకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ భయపడదు. కేటీఆర్ గారు మీరు ఎన్ని విచారణలు ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎన్ని అక్రమ కేసులు పెట్టి, ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఛేదించడానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈరోజు సిద్ధంగా ఉన్నది. మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు కేసుల పేరు మీద ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేసేది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహించేది లేదు. డైవర్షన్ తో మీరు రాజ్యాన్ని పాలిస్తామంటే ఎట్టి పరిస్థితులు ఒప్పుకోదు. మీరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ప్రజల పక్షాన, రైతుల పక్షాన మా పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. మీరు వేసే టైప్లో మేము పడము. ఖచ్చితంగా కేటీఆర్ గారు కడిగిన ముత్యంలాగా రాష్ట్రంలో ఈరోజు మరొకసారి ఖచ్చితంగా మూడవసారి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో అధికారం రావడం కోసం, బీఆర్ఎస్ పార్టీని అధికారానికి తీసుకోవడం కోసం ప్రజల పక్షాన, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో, ప్రజల గొంతుకగా మీరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా, ఎంత గొంతుని అణచివేయాలన్నా ఖచ్చితంగా మా పార్టీ నాయకుడు కేటీఆర్ గారు పోరాడుతూనే ఉంటాడనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ బీర్లా ఎలయ్య కూడా చెప్తా ఉన్నాం. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడు. బీర్లా ఎలయ్య, నువ్వు చేసిన దోపిడిని నీ ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన ఎట్లా చెప్తా ఉన్నావో తెలుసు. ఎలా ఆలేరులో ఏ రకంగా భూ దోపిడీ చేస్తా ఉన్నావో బీర్లా ఎలయ్య కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలని చెప్పేసి సందర్భంగా బీర్లా ఎలయ్యకి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నా. మా గెల్లు శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడతారు. మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. ఇవాళ రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రాపకం కోసం ఇవాళ మా నాయకుడు కేటీఆర్ గారి పైన, కేసీఆర్ గారి కుటుంబ సభ్యులపైన అనుచితమైన వ్యాఖ్యలు చేయడానికి తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. లుచ్చా మాట్లాడే నైతికత ఇవాళ బీర్లా ఎలయ్యకున్నా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఆఫ్టర్ ఆల్ నీ మంత్రి పదవి కోసం విలువలో దిగజారి మాట్లాడడం తగదని చెప్పి బీర్లా ఎలయ్యని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇంకొకసారి మాట్లాడితే బిడ్డ నాలుకలు తీర్చాం. ఏం తప్పు చేసిండు మా నాయకుడు కేటీఆర్ గారు. ఇవాళ ఈ ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్ లోపల ఇవాళ కేటీఆర్ గారి మీద ఇవాళ కేసు పెట్టిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అదే ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం. ఎఫ్ఐఆర్ మీద ఎందుకు కేసు పెట్టలేదు? నువ్వు పాల్పడ్డావు. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని కేసు నుంచి తప్పించడానికి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మా నాయకుని మీద వన్ సైడ్ కేసు పెడితే తెలంగాణ ప్రజలు అమాయకులు కాదు, అందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల పట్ల నీ భరతం పట్టే రోజులు దగ్గర అని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన హామీలు, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు తప్పించుకోవడానికి ప్రతిరోజు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేసుకుంటూ ప్రతిరోజు మా నాయకుల మీద, మా పార్టీ నాయకుల మీద రోజుకొక కథనాన్ని లీకులు ఇస్తూ ఈ నేడు అరెస్టు, రేపు అరెస్టు, ఈ కేసు ఆ కేసు అని చెప్పి మాట్లాడే నైతికత మీకున్నా అని చెప్పి ఇలా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ మా నాయకురాలు కవితక్క గారి మీద లిక్కర్ కేసుని మాట్లాడి బీర్లా ఎలయ్య గారు బుద్ధునగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి చెప్పిండు, గవై గారు చెప్పారు ఎలాంటి ఆధారాలు ఎందుకు జైలు పెట్టని చెప్పి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, సిబిఐని, ఈడీని ప్రశ్నించండు. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గవాయ్ గారు ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి మాటలకైనా ఈ నాయకులకు ఇంకా బుద్ధి రాకుండా ఇంకా కేసీఆర్ గారి కుటుంబం మీద మాట్లాడని ఇప్పటికైనా మానుకోవాలని చెప్పి పాలన మీద దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం అబద్ధాల పునాదుల మీద 420 హామీలు ఇచ్చి 6 గ్యారంటీలతోటి తెలంగాణ ప్రజల్ని వంచన చేసి, తెలంగాణ ప్రజల్ని నమ్మించి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి
హామీలను కూడా మరి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఈరోజు కేవలం కేసులతోటే, తప్పుడు కేసులతోటి కేసులు బనాయించి ప్రశ్నించే గొంతుకులను, నాయకులను మరి ఆపితే ఈరోజు ఇది ఆగిపోయే ఉద్యమం కాదు. కేటీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం నికార్సైన ఉద్యమకారుడు. అమెరికాలో గొప్ప ఉద్యోగంలో ఉండి నెలకు 4-5 లక్షల జీతం వచ్చేటువంటి కేటీఆర్ గారు ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల కొరకు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కొరకు అవన్నీ కూడా వదులుకొని తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత ఒక మంత్రిగా, ఎమ్మెల్యేగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిలబెట్టాలని చెప్పి ఆ రోజు ఈ కార్ రేజ్ అయితే ఉన్నదో ఆ ఈ కార్ రేజు ప్రపంచంలో కొన్ని నగరాలలో జరిగేటువంటి ఈ కార్ రేజ్ని హైదరాబాద్కు తెచ్చి హైదరాబాద్ నగరాన్ని ప్రపంచ మరి స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకొచ్చినటువంటి ఇలాంటి దాంట్లో ఒక తప్పుడు కేసులో ఎఫ్ఐఆర్ కంప్లైంట్ 18వ తారీఖు నాడు ఇస్తే 19వ తారీఖు నాడు ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తారు. ప్రాథమిక విచారణ లేకుండా ఎఫ్ఐఆర్ చేయకూడదు, అట్లనే చేశారు. ఒక సంవత్సరం కింద ఉన్నటువంటి ఒక కంప్లైంట్ని సంవత్సరం కాలం దాని మీద ఎలాంటి చర్య తీసుకోకుండా ఈరోజు మరి అనేక విషయాల మీద మాట్లాడుతున్న కేటీఆర్ గారిని తప్పుడు కేసులో పెట్టి ఈరోజు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. ఆ కేసులో ఎలాంటి వాస్తవాలు లేవు. కేటీఆర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, బ్యాంకు నుంచి ఆ సంస్థకు డబ్బులు పోయినాయని చెప్పాడు. ఇక్కడ లంచాలు లేవు, లంచాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు లేరు, లంచాలు తీసుకున్న వారు లేరు. కేవలం ప్రొసీజర్ ల్యాబ్స్ మాత్రమే. అది ఏ ప్రభుత్వం అయినా మళ్ళా వేరే ప్రభుత్వం వచ్చినా జరిగేటువంటి యాక్టివిటీస్లో కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు బీకాలని ఈరోజు కేటీఆర్ గారిని చేస్తున్నటువంటి ఈ విచారణని తెలంగాణ అడ్వకేట్ జేసీగా పూర్తిగా ఖండిస్తున్నామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇలాంటి కేసులకి ఎవరు భయపడరని కూడా మా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు ఉద్యమానికి, మరొక ఉద్యమానికి తరలిపుతున్నారని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఖబర్దార్ కాంగ్రెస్, ఖబర్దార్ కాంగ్రెస్, ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి, ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి. పాత్రికేమి అరిచేతిని అడ్డుపెట్టి సూర్యకాంతిని ఆపలేరు, అక్రమ కేసులు పెట్టి కేటీఆర్ గారి పోరాటాన్ని ఆపలేరని ఈ రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్కు ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాం.